Now students, we will see the 10th sum from practice set 3.1. So what is the sum? Line DE is parallel to line GF. Here the figure is shown. Line DE is parallel to GF and ray EG and ray FG are bisectors of angle DEF and angle DFM. This is given to you, and what you have to prove? You have to prove angle DEG is equal to half angle EDF. Here, see here, angle DEG, this angle you have to show is equal to half angle EDF. So first of, and the second one is EG is congruent to, is equal to, EF is congruent to FG. EF congruent to FG. So we will write first proof for first statement. Here you have to prove angle DEG, angle DEG equal to half angle EDG, EDF, EDF हे प्रूव्ह करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी काय पहिल्यांदा करणार बघा. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हे प्रूव्ह करत असताना तुम्ही इथं दिलेलं काय आहे, DE इज पॅरलल टू लाईन GF, DE इज पॅरलल टू GF, दिस इज गिवन, अँड segment DF is transversal, this segment is transversal. So you can write angle, which angle you will write? Angle EDF congruent to angle DFG. See, this angle and this angle are congruent and they are alternate angles. हे दोन अल्टरनेट अँगल्स म्हणून ते कॉन्ग्रुएंट येणार आहेत. त्याचबरोबर सेगमेंट DE, लाईन DE म्हणा किंवा सेगमेंट DE इज पॅरलल टू GF अँड इन धिस टाईम टेक EF, सेगमेंट EF ॲज ट्रान्सवर्सल. सेगमेंट EF ही काय आहे? ट्रान्सवर्सल. सो अँगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल GFM. Which angles are they? Corresponding angles. And now see here, what you will write here? Line DE parallel line GF and काय असणार आहे? सेगमेंट DF is transversal. सेगमेंट DF is transversal. Transversal. Therefore, see, therefore, which angles you will write congruent? The angle EDF is congruent to angle EDF congruent to DFG is congruent to angle DFG. And this is your equation 1, and reason is alternate angles. Which angles are they? Alternate angles. Now also you can write next line, or you can write segment DE parallel segment GF and segment EF is transversal. Now the transversal is EF is transversal. So which angles you will write now? Angle DEF congruent angle, angle DEF congruent angle DEF is congruent to angle GFM, and this is your equation 2. And what is the reason for this statement? These two angles are corresponding angles.
corresponding angles. So they are congruent. Now what is given to you? See here, segment FG is bisector of angle DFM. Therefore, you can write angle DFG and angle GFM. These two angles are congruent, and these two angles are in the right hand side of equation 1 and 2. See the right hand side of angle equations 1 and 2. One is angle DFG and the other is angle GFM. See here, DFG and GFM, and these two angles are congruent because ray FG is bisector of angle DFM. So you can write here, but angle, which angles are congruent? Angle DFG congruent angle GFM. And what is the reason? Because ray FG is bisector of angle DFM. See, right here equation number 3. Now from equation 3, the RHS of equation 1 and 2 are same. Therefore, you can equate the LHS. Therefore, from equation 3, RHS of 1 and 2 are equal. Therefore, you can equate their LHS. Therefore, you can write here. What you will write? Angle E, त्याचे LHS बघा, angle EDF congruent angle DEF, and this is your equation 4. They are congruent. Now don't write here 4. Which angles are congruent now? EDF is congruent to DEF. EDF angle is congruent to DEF. The angles are congruent, therefore their measures are equal. So angle EDF is equal to measure of angle DEF, and give here equation number 4. याला काय म्हणायचं आहे? इक्वेशन नंबर 4 हे म्हणणार आहात तुम्ही. आता बघा, ह्याच्यामध्ये इथं DEF आणि DEF इज इक्वल टू, आता हा अँगल जो आहे DEF, या अँगलचा EG हा काय आहे? बायसेक्टर आहे. EG इज बायसेक्टर. देअरफॉर अँगल DEG आणि GEF काय झाले? कॉन्ग्रुएंट. मग आता तुम्हाला दिलेलं काय आहे? ऑल्सो सेगमेंट म्हणा किंवा रे म्हणा, सेगमेंट EG इज बायसेक्टर ऑफ अँगल DEF. DEFचा काय आहे? EF. EG हा काय आहे? बायसेक्टर. देअरफॉर अँगल DEG कॉन्ग्रुएंट अँगल GEF. हे दोन अँगल्स काय येणार आहेत? कॉन्ग्रुएंट येणार आहेत. आणखीन अजूनही तुम्हाला काय लिहिता येणार आहे? तर अँगल DEF इज इक्वल टू ट्वाईस अँगल. आता ह्याच्यातला कोणताही एक अँगल लिहिला तरी चालेल. आपण जो आपल्याला दाखवायचा आहे स्टेटमेंटमध्ये तो कोणता घेतलेला आहे? DEG घेतला आहे. म्हणून टेक DEG. म्हणून DEF हा DEGच्या किती टाईम्स असणार आहे? 2 टाईम्स असणार आहे. अँगल DEF इज इक्वल टू ट्वाईस अँगल DEG हे लिहू शकता तुम्ही. आणि ही DEFची व्हॅल्यू तुम्ही इक्वेशन 4मध्ये सबस्टिट्यूट करा. मग याच्यानंतर इथं हे काय आहे? DEFची व्हॅल्यू काय लिहिणार तुम्ही? ट्वाईस अँगल DEG. आणि म्हणून इक्वेशन
4 becomes equation 4 becomes काय होईल मग इथे तर अँगल लेफ्ट हँड साईडला काय आहे 4 इक्वेशनची EDF इज इक्वल टू DEF हे न लिहिता काय लिहिणार तुम्ही DEF न लिहिता काय DEFची व्हॅल्यू काय आहे ट्वाईस अँगल DEG आणि नंतर हा 2 जो आहे हा ट्रान्सफर करा. तो जर ट्रान्सफर केला तर तो इथं काय येणार आहे डिनॉमिनेटरमध्ये येईल म्हणजेच अँगल EDFला तो काय होईल मल्टिप्लाय होईल. EDF हाफ अँगल EDF इज इक्वल टू अँगल DEG आणि आता फक्त साईड चेंज करून लिहा अँगल DEG इज इक्वल टू हाफ अँगल EDF आणि धिस इज आस्क्ड टू यू आणि हेच तुम्हाला काय करायचं आहे प्रूव्ह करायचं आहे म्हणून इथे लिहा हॅन्स प्रूव्ड this is proof for first statement. Now we will see the proof for second statement. आता सेकंड स्टेटमेंटमध्ये प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. त्या सेकंड स्टेटमेंटमध्ये काय दाखवायचं आहे तुम्हाला EG इज इक्वल टू FG. बघा EG इक्वल टू FG हे दाखवण्यासाठी हा जो ट्रायंगल आहे EFG हा ट्रायंगल तुम्हाला काय दाखवायला आला पाहिजे आयसॉसिलेस ट्रायंगल दाखवता आला पाहिजे किंवा त्याचे बेस अँगल्स इक्वल दाखवता आले पाहिजेत. त्याच्यातला FEG आणि अँगल FGE हे दोन अँगल्स जर तुम्ही इक्वल दाखवले कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर धिस ट्रायंगल बिकम्स आयसॉसिलेस ट्रायंगल आणि मग अँगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ह्यानं EF आणि FG कॉन्ग्रुएंट दाखवता येणार आहेत. आता पहिल्यांदा बघा DE इज पॅरलल टू GF अँड EG इज ट्रान्सव्हर्सल. याच्यावरून तुम्हाला अँगल DEG कॉन्ग्रुएंट टू अँगल EGF हे कसले अँगल्स आहेत अल्टरनेट अँगल्स म्हणून हे दोन अँगल्स काय लिहिता येणार आहेत कॉन्ग्रुएंट लिहिता येणार आहेत. पण this angle and this angle DEG is congruent to angle GEF because EG ही जी सेगमेंट आहे ती काय आहे अँगल DEFची बायसेक्टर आहे. देअरफॉर दीज टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बघा एक इक्वेशन तुमचं हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट अल्टरनेट अँगल्स आणि नंतरचं इक्वेशन काय असणार आहेत हे दोन अँगल्स गिव्हन बिकॉज EG इज बायसेक्टर आणि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक अँगल कॉमन आहे आणि मग राहिलेले अँगल्स काय येणार आहेत कॉन्ग्रुएंट येणार आहे. सो हाऊ टू राईट द प्रूफ वी विल सी नाव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काय लिहिणार आहात तर you will write here segment DE is parallel segment DE is parallel to segment GF and segment DF. आता इथं ट्रान्सव्हर्सल कोणती घ्यायची आहे EG. सेगमेंट EG इज ट्रान्सव्हर्सल EG. सी दिस इज G. EG इज ट्रान्सव्हर्सल. Therefore what you will write which angles you will write congruent you will write angle DEG congruent to angle DEG congruent angle GEF and this is for second. We are going to write here proof of second. So write here second number and now give the equation number 1 and which type of angles they are. Write the reason. They are alternate angles. Now again what is given to you? You have given segment EG is bisector. EG is bisector of angle. कोणता अँगल आहे DEF is bisector of angle DEF.
Therefore DEF. So which angles you will write congruent? Angle DEG is congruent to angle GEF. DEG congruent to angle GEF. See here, the name of alternate angle is EGF, not GEF. It is EGF. Correct it. EGF. Angle DEG is congruent to angle EGF, and here सेगमेंट EG ही बायसेक्टर आहे अँगल DEFG, म्हणून अँगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल GEF. गिव इक्वेशन नंबर 2. आणि रिझन इथं लिहिलेलंच आहे आपण, त्याच्यामुळे परत काय लिहायचं नाही. आता इक्वेशन 1 आणि 2 याच्या जर ऑब्झर्व केलं तर एक अँगल कॉमन आहे, आणि कोणता अँगल कॉमन आहे फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2. Which angle is common? The DEG is common in both equations. So you can write here angle EGF is congruent to angle GEF. GEF. This is your equation 3. Which angles you have shown congruent? So angle EGF is congruent to angle GEF. सी हियर कुठले अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवले आपण, तर GEF कॉन्ग्रुएंट टू EGF. दीज टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आणि ते तुमचं आहे इक्वेशन नंबर 3. सो आता कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करणार आहात? नाव इन ट्रायंगल, इन विच ट्रायंगल? EFG. अँगल EGF कॉन्ग्रुएंट टू अँगल GEF. हे काय आहे? प्रूव्ड अबाव. याला आपण प्रूव्ह केलेलं आहे, म्हणून इथं लिहायचं तुम्ही प्रूव्ड अबाव. आणि देअरफोर कोणते साईड्स लिहिता येणार आहेत? सेगमेंट्स. अँगल किंवा EGFच्या अपोजिट साईड कोणती आहे? तर EF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट. आता अँगल कोणता आहे? GEF, आणि त्याच्या अपोजिट आहे GF. कोणता आहे त्याच्या अपोजिट? GF म्हणा किंवा FG म्हणा. देअरफोर आता याला रिझन काय लिहिणार? तर दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट किंवा कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोसेलेस ट्रायंगल थिअरम. हे लिहिलं तरी चालतं रिझन. देअरफोर तुम्हाला काय आलेलं आहे? EF इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट साईन घालवली, आता कोणती लिहायची आहे? इक्वल टू FG. GFच्या तिथे तुम्ही FG लिहिलं तरी चालेल. आणि इथं काय लिहाल तुम्ही? हॅन्स प्रूव्ड. जे विचारलेलं आहे ते प्रूव्ह झालेलं आहे. दस राईट दिस क्वेश्चन, राईट दिस सम इन युअर textbook, notebook, and we have completed practice set 3.1. So students, do revision, solve the sums and do revisions.